తిరిగి BCN న్యూస్ కి స్వాగతం. భీమవరం చినమేరంలో విశ్వకవి CBSE స్కూల్ ప్రారంభించి 3 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా స్కూల్ ఆవరణలో ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన విశ్వకవి విద్యా సంస్థల డైరెక్టర్ పొట్లూరి రఘుబాబు మాట్లాడుతూ క్రమశిక్షణకు మారుపేరైన విశ్వకవి విద్యా సంస్థల ఆధ్వర్యంలో ప్రారంభించిన CBSE స్కూల్ 3 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుని 4వ సంవత్సరంలో అడుగు పెడుతున్న సందర్భంగా ఎంతగానో ప్రోత్సాహం అందించిన తల్లిదండ్రులకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ విద్యార్థులకు ఉన్నతమైన విద్యతో పాటు క్రమశిక్షణ వివిధ రంగాల్లో తర్ఫీదు అందిస్తున్నామని విద్యార్థుల భవిష్యత్తు మంచిగా ఉండే విధంగా విశ్వకవి అన్ని విధాలా వారిని సంసిద్ధులుగా తీర్చిదిద్దుతుందని అన్నారు. మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ ఎక్స్పో విజేతలుగా నిలిచిన విద్యార్థులకు బహుమతి ప్రదానం చేశారు. విద్యార్థుల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, గిటార్తో విద్యార్థులు అందించిన సంగీతం, విశ్వకవి CBSE స్కూల్ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కేక్ కటింగ్ ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో విశ్వకవి CBSE స్కూల్ పూర్వ విద్యార్థులు పాల్గొని తమ అనుభవాలు, అనుభూతులు పంచుకున్నారు. ప్రస్తుత విద్యార్థులకు అభినందనలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని స్కూల్ ఆవరణలో మొక్కలు నాటారు. విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు కలిసి స్కూల్ డైరెక్టర్ పొట్లూరి రఘుబాబుని పుష్పగుచ్చంతో సత్కరించారు. విశ్వకవి CBSE పాఠశాల జ్ఞానయాత్ర. అక్షరం ఒక వెలుగు, ఆ వెలుగుతో భవిష్యత్తు నిర్మించే ఆలయమే మన విశ్వకవి పాఠశాల. చిన్న అడుగులతో ప్రారంభమైన ప్రయాణం ఈ రోజు 3 సంవత్సరాల విజయగాథగా నిలిచింది. ఈ 3 సంవత్సరాలు కేవలం కాలం కాదు, వేలాది కళల ఆరంభం. ప్రతి తరగతి గది జ్ఞానానికి నిలయం, ప్రతి గురువు మాట విద్యార్థుల జీవితానికి మార్గదర్శకం. వారి యొక్క దూరదృష్టి, కృషి, అంకిత భావం ఈ పాఠశాలకు బలమైన నక్షత్రాలు వెలిగేలా ఉండాలి. విద్యార్థుల విజయాలు తల్లిదండ్రుల హృదయాలలో సంతోషాన్ని వెలిగించాలి. జ్ఞానం మన బలం, విజయం మన మార్గం. ఇదే విశ్వకవి పాఠశాల విజయ మార్గం. It's in 36th year. There is no end for this. It's going on. I am very happy to say, particularly a few children, those who completed already 10th class, they have come here today. That is the reason
why I am so emotional. Viswakavi CBSE. What is the difference? What is the difference between our CBSE school and other schools? Many of your parents, after listening about the word Viswakavi, just after listening about the word Viswakavi, they have put you here. We are thinking, we are trying to give very good education in the school. We may get it out. In many schools, many are teaching well. What specially is there in Viswakavi? Some of your seniors, they spoke on the dais. What specially is there in Viswakavi? Madam, we are committed to do something best for you. Not only concerned with education. Some of you may be feeling already, one student told, till the last day that we are going to write examinations. SHARE is very strict. We are strict only. What for? For the sake of you. Good education, good discipline, habits, everything. Children, those who are graduating from Viswakavi, those who are completing 10th class, I can understand. Not only learning good subjects, maths and sciences, we are learning many things in Viswakavi. I can say very proudly that's not there in many schools in Andhra Pradesh. That's not there, really. The care what we are taking, the things what your teachers are teaching other than education, discipline, good habits, maybe in some schools it will be there. But we can say here 100% we are trying to do best for you. You know what's the good name for Viswakavi Residential Public School outside, not only in this district but even in other districts also. Some of you already they are changed from state school to CBSE. They have learned good education. They are completing. They are going for further studies. It's our duty to make each and every student and their parents to feel happy about Viswakavi. What for they are joining, what care we are taking. Just before 5 minutes, all your teachers have given me some good bouquets and they made me to cut good cake for Viswakavi. No, I should do for your teachers. I should say thanks to your teachers, not your teachers to me. They are all working very hard for the sake of school. I am grateful for all the teachers. I am grateful for all the teachers, those who are Viswakavi CBSE school and those who are Viswakavi Residential Public School. They are doing really hard work and very much committed for their work and education. They are trying to do that. That's best for you. తెలుగు జాతిని జాగృతం చేసి ఆంధ్రోద్యమ స్ఫూర్తిని రగిలించిన మహాకవి రాయప్రోలు సుబ్బారావు అని ప్రముఖ రచయిత కలికొట్ల గోపాల్ శర్మ అన్నారు. సంస్కార భారతి ఆధ్వర్యంలో ప్రముఖ రచయిత రాయప్రోలు సుబ్బారావు 134వ జయంతి కార్యక్రమాన్ని భీమవరం వెంకటరమ థియేటర్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో నిర్వహించారు. ముందుగా సుబ్బారావు చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. గోపాల్ శర్మ మాట్లాడుతూ రాయప్రోలు కవిత్వంలో ఆంధ్రాభిమానం వెల్లువలా ప్రవహిస్తోందని, ప్రజల్లో జాతీయ భావ జాగృతిని కలిగించిన వారిలో రాయప్రోలు అగ్రగణ్యులన్నారు. ఏ దేశమేగినా ఎందుకాలిడినా పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని అంటూ ఎలుగెత్తి చాటారని అన్నారు. సాహితీవేత్త డాక్టర్ సాగిరాజు సత్యనారాయణరాజు, కళారంజని నాటక పరిషత్ అధ్యక్షులు జవ్వాది శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ ఆధునిక కవిత యుగకర్తగా ఎందరో కవులను ప్రభావితం చేసిన మాన్యులు, దేశభక్తి కవితకు స్ఫూర్తి రాయప్రోలు సుబ్బారావు అని అన్నారు. కార్యక్రమ నిర్వాహకులు చెరుకోడ రంగసాయి మాట్లాడుతూ రాయప్రోలు వారి కవిత్వంలో జాతీయ అభిమానం, ఆంధ్రాభిభాషా అభిమానం, సంస్కరణ దృక్పథం, దేశభక్తి తత్పరత, స్మృతి కవిత్వం పుష్కలంగా ఉన్నాయన్నారు. ఆధునిక యుగకర్తగా, దేశభక్తి కవితా స్ఫూర్తి ప్రదాతగా, బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా రాయప్రోలు చిరస్మరణీయులని అన్నారు. కార్యక్రమంలో కొండ్రు శ్రీనివాస్, పి రాసబాబు, విజ్రోతి రాఘవులు, పులపతి శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారి యొక్క జయంతి సందర్భంగా వారిని స్మరించుకుంటూ సాహిత్యంలో వారు చేసినటువంటి సేవల్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. భావ కవిత్వానికి మొదటివాడు రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు. వారి తులకంకణం, హస్తకమల ఇవి ఆ భావ కవిత్వానికి నిదర్శనంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. వారి గేయాలు కవిగా వారిని గుర్తించి సాహిత్య అకాడమీ బహుమతిని కూడా అందజేయడం జరిగింది.
అటువంటి రాయపురోలు సుబ్బారావు గారు ఎందరికో ఆదర్శనీయుడు. వారి జయంతి సందర్భంగా శ్రీ విజ్ఞాన వేదిక ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరగడం ఎంతో అభినందనీయం అని చెప్పి. ఆయన 1892 మార్చి 17వ తారీఖున గుంటూరు జిల్లాలో జన్మించారు. ఆయన హైదరాబాద్లోని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో 25 సంవత్సరాల పాటు తెలుగులో ప్రొఫెసర్గా పనిచేశారు. ఆయన దేశభక్తి గీతం ఏ దేశం ఎగినా, ఎందుకు కాలేడినా, ఏ పీఠం ఎక్కినా, ఎవరెదురైనా పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతని అని అద్భుతంగా ఆ రోజు స్వాతంత్రోద్యమంలో మరి అందరినీ ఉర్రు తొలగించింది. అలాగే తొడకంకణం, జడకుచ్చులు, హస్తకమల రాశారు. అమలిన శృంగారాన్ని ప్రవేశపెట్టింది ఆయన. అది చాలా ప్రసిద్ధికి ఎక్కింది. అలాగే భావకవిత్వానికి ఆయన వచ్చిన తర్వాత కొత్త బుద్ధం దొరికింది. మరి అటువంటి మహానుభావుని పెళ్లి చేయాలి, యువతరాన్ని తెలిసేందుకు ఉద్దేశంతో శ్రీ విజ్ఞాన వేదిక మరి రాణిసాయి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం శ్రీ విజ్ఞానిక వేదిక ఆధ్వర్యంలో జరుపుకోవడం చాలా సంతోషదాయకం. తెలుగువారు మరిచిపోని వ్యక్తి సుబ్బారావు గారు. ఏ దేశం ఏగినా, ఎందుకు ఆలిడినా, పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతని అని పాడిన బహోన్నత వ్యక్తి. ఏ దేశం ఏగినా, ఎందుకు ఆలిడినా, ఏ పీఠం ఎక్కినా, ఎవరెదురైనా, పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని, పొగడరా నీ జాతి ఇండి గౌరవం అనే పాటతో ఆనాడు స్వాతంత్ర సమయంలో ఉర్రూతలో ఇచ్చిన మహాకవి శ్రీ రాయపురోలు సుబ్బారావు గారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. అందరికీ మా శుభాకాంక్షలు. పేదలకు అన్నదానం చేయడం మహాభాగ్యంగా భావిస్తున్నామని టీడీపీ నాయకులు తెలిపారు. ఉండి అన్నా క్యాంటీన్ ప్రాంగణంలో సోమవారం కలిసిపూడి గ్రామానికి చెందిన తానికొండ అప్పారావు మనవడు వంశీకృష్ణ యాదవ్, తేజాక్షితుల సహకారంతో 500 మంది పేదలకు అన్నదానం చేశారు. ఈ సందర్భంగా దాత వంశీకృష్ణ యాదవ్ తండ్రి రామ్మోహన్ రావును నిర్వహణ కమిటీ ప్రతినిధులు, జెడ్పీటీసీ మాజీ సభ్యుడు కాగిత మహంకాళి, టీడీపీ నాయకులు కరిమెరక శ్రీనివాస్, కునుకు శ్రీనివాస్, పెద్దింటి బాబులు సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా పెద్దింటి బాబు మాట్లాడుతూ ఉపసభాపతి కనుమూరు రఘురం కృష్ణరాజు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా అన్నా క్యాంటీన్ ప్రభుత్వ నిర్వహణలోకి వెళ్లే వరకు దాతలు అన్నదానం చేస్తున్నట్లు ప్రశంసనీయమని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ కేశబోయిన జానకి, ఉప సర్పంచ్ మంతన చంటిరాసు, గ్రామ టీడీపీ అధ్యక్షుడితో పాటు పలువురు కూటమి నాయకులు పాల్గొన్నారు. మన రఘురామ కృష్ణరాజు గారి ఆదేశాలు, అలాగే ఈ యొక్క దాతల స్ఫూర్తిదాయకమైన దాతలు అందరూ కూడా వచ్చి ప్రతిరోజు తమ యొక్క దాతృత్వాన్ని చాటుకుంటున్నారు. అలాగే ఈ రోజు కలిసిపూడి వాస్తవ్యులు తాడికొండ రామ్మోహన్ రావు గారి కుమారుడు వంశీకృష్ణ మరియు తేజాక్షరి దంపతులు, వీరు ఫ్రాన్స్ లో ఉంటారు. ఇక్కడ జరుగుతున్న కార్యక్రమాలకి ఆకర్షితులే మేము కూడా ఒకరోజు చేస్తామని చెప్పేసి వచ్చి ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతో ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. 500-600 మంది రోజు ఇక్కడ భోజనాలు చేస్తున్నారు. అలాగే అన్న క్యాంటీన్ అధికారికంగా ఓపెన్ అయ్యే వరకు కూడా ఏ రోజు కూడా మిస్ అవ్వకుండా ప్రతిరోజు దాతల యొక్క సహకారంతో మన కార్యకర్తలు, నాయకులు అందరూ కూడా రఘురామ కృష్ణరాజు గారి ఆదేశానుసారం చక్కగా అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం. అలాగే ఇంకా దాతలు కూడా ముందుకు వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు నడిపించాలని కోరుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా కలిసిపూడి వాస్తవ్యులు రామ్మోహన్ రావు గారి వారి కుటుంబానికి కూడా మన కార్యకర్తల తరఫున, ఉండి నాయకుల తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. 48 రోజులు బట్టి మన అన్నా క్యాంటీన్ పార్కులోని మన శాసనసభ్యులు డిప్యూటీ సెక్రటరీ రఘురామ కృష్ణ ఆదేశాల మేరకు ప్రతిరోజు 500-600 మందికి అన్న సంతర్పణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది మన అన్న ఎన్టీ రామారావు పేరున. ఈ యొక్క అన్న సంతర్పణ కార్యక్రమానికి మన కలిసిపూడి గ్రామస్తులు, కూటమి నాయకులందరూ కూడా మా ఊరికి అవకాశం ఇవ్వాలని అడిగారు. ఆ గ్రామంలోని తాడకొండ
రామేశ్వరరావు రామ్మోహన్ రావు కుమార్తె కుమారుడు వంశీకృష్ణ తేజేశ్వరి వారొక ఆనసులో ఉంటారు. వాళ్ళ ఆర్థిక సహాయంతో మేము ముందుకొచ్చి పేద ప్రజలకి మేము కూడా సహకారం అందిస్తామని చెప్పి ముందుకొచ్చి ఈ రోజున ఈ అన్న క్యాంటీన్లోని అన్న సంతర్పణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. మన రఘురామకృష్ణ గారి ఆదేశాల మేరకు మన కూటమి సభ్యులు మరి మంచి పారిశ్రామిక దాతలందరూ కూడా ముందుకొచ్చి మరి అన్న క్యాంటీన్ గవర్నమెంట్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ అయిన దాకా దాతలు ముందుకొచ్చి మన కూటమి నాయకులు కూడా ముందుకొచ్చి ఈ యొక్క అన్న పార్క్ లోని అన్న సంతరణ కార్యక్రమానికి చేయవలసిందిగా కోరుకుంటూ ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి కలిసిపడి కూటమి సభ్యులందరూ కూడా వచ్చారు. వాళ్ళందరూ కూడాను రఘురామకృష్ణ గారి తరఫున మా ఉండి గ్రామం తరఫున కూడా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. భీమవరం కాస్మోపాలిటన్ క్లబ్ లో ఘనంగా ప్రారంభమైన ఆల్ ఇండియా సీనియర్ ర్యాంకింగ్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్. జాతీయ స్థాయిలో మహదేవపట్నం గ్రామానికి గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన సర్పంచ్ వనిమ నాగవెంకట సుబ్బలక్ష్మికి ఘన సత్కారం. మన సంస్కృతి సంపద మన పండుగలే శ్రీ విజ్ఞాన వేదిక ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 19న ఉగాది వేడుకలు 60 మంది సేవా తత్పరులకు ఉగాది పురస్కారాలు అందజేత. కాళ్ల మండలం బొండాడ్లో వైభవంగా శ్రీ పార్వతీ సమేత భోగేశ్వర స్వామి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత జనార్దన స్వామి వార్ల కళ్యాణ మహోత్సవం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని వార్తల కోసం BCN డిజిటల్ యూట్యూబ్ ఛానల్, ఫేస్బుక్ పేజ్ ని ఫాలో అవ్వండి. అప్డేట్ వార్తల కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.